नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ नवेम्बर मास 21 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, शीत दिन में घारिलाणी वर्षार भय। छानिया हेलेनी चाषी, कारण आसंता काली बंगोपसागर आसुची लघुचाप। जदिओ बात्या नहीं कौनसी स्पष्ट सूचना आसी नहीं, तेबे लघुचाप प्रभाव में उपकूल और दक्षिण ओडिशा प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आउ एपटे बंगोपसागर आज घूर्णिबल सृष्टि होईछि। 22 तारिख बेलू लघुचाप 24 रे अवपात परवर्ती 3 दिन मध्य अधिक घनीभूत होगापी पाग अनुकूल रही। यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति करी घनीभूत हो दक्षिण बंगोपसागर बात्यार रूप नेबार संभावना रही। बात्यार संभाव्य गतिपथ नहीं कौनसी स्पष्टता एबे सुधा पाणीपाग विभाग स्पष्ट करना। एपटे पाणीपाग विशेषज्ञों पूर्वानुमान अनुसार संभाव्य बात्या ओडिशा रे सीधा सड़क माड होई न पारे। यार प्रभाव में 3 ରୁ 4 दिन प्रबल वर्षा हो पारे। बात्यार प्रभाव आंध्र और तमिलनाडु उपर पड़िबार संभावना अधिक। राज्य रे केवल दक्षिण उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती खबर, स्कूल पिलांक पई बड़ खबर, कारण स्कूल छात्र छात्री को तुरंत यूनिफॉर्म देवा को निर्देश। सेपटे स्कूल छात्र छात्री को कहीं आज जाए यूनिफॉर्म मिलूनी। तुरंत छात्र छात्री को ड्रेस देवा को कड़ा निर्देश देइछन्ति स्कूल और गणशिक्षा विभाग सचिव एन तिरुमाला नायक। जेते शीघ्र संभव यूनिफॉर्म देवा को जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देइछि विभाग। गणशिक्षा मंत्री कहिछन्ति विभाग गतकाली आलोचना करिछि। स्कूल छात्र छात्री को तुरंत ड्रेस देवा को गत जून मासरे डीओ मान को चिठी होइथिला। जुलाई 15 तारिख सुधा यूनिफॉर्म जोगाई देवा को चिठी कर जाइथिला। हेले एथिरे एसएचजी महिला अवहेला करिसंती। अधिकांश जिले में 80% छात्र छात्री को ड्रेस दिया जाइछि। जेउठी मिलिनी अतिशीघ्र दिया जिवो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, पुराना गाड़ी मालिकों को झटका, कारण भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पूरा देश रे गाड़ी फिटनेस नियम रे बड़ संशोधन करिसंती। संशोधित नियम अनुसार एथर गाड़ी फिटनेस पई 10 गुणा अधिक फी देबाको पड़िबो। एही परिवर्तन सेंट्रल मोटर वेहिकल रूल्स आधार रे लागू कर जाइछि एवं यहाको तुरंत कार्यकारी भी कर जाइछि। सूचना मुताबक एही परिवर्तन अनुसार गाड़ी गुड़िकर फिटनेस फी हाई कैटेगरी पे गाड़ी संचय सीमा को कमाई दिया जाइछि। कहिबार अर्थ, पूर्वर 15 वर्ष अधिक पुराना गाड़ी होइतिले तार फिटनेस पे भारी फी पड़ुथला, किंतु एबे सरकार 15 वर्ष को हटाई 10 वर्ष समय कर दैछंती। यार अर्थ, गाड़ी 10 वर्ष पुराना हो गले फिटनेस पे आपन को मोटांकर फी भरिबा को पड़िबो। जेपरि कि 20 वर्ष अधिक पुराना गाड़ी 2500 ରୁ 25,000 को वृद्धि। आउ 20 वर्ष पुराना मीडियम कमर्शियल गाड़ी 1,800 ରୁ 20,000 को वृद्धि। सेहीपरि 20 वर्ष पुराना लाइट वेहिकल 15,000 को वृद्धि। एथि सहित 3 चकिया गाड़ी 7,000 को वृद्धि। 2 चकिया 600 ରୁ 2,000 को वृद्धि होइछि। केवल 15 वर्ष अधिक पुराना गाड़ी नुह, एबे 10 वर्ष पुराना गाड़ी होइतिले भी पूर्व अपेक्षा एणिके अधिक फिटनेस फी देबाको पड़िबो। परवर्ती खबर, रेल मंत्री बड़ सूचना, गरीब देश में प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्पष्ट करिसेंति जे चलित वर्ष डिसेम्बर मासरू देशर प्रथम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलिबा आरंभ हेबो। एही अत्याधुनिक ट्रेन रे यात्री माने एबे आरामदायक तथा विश्वस्तरीय सुविधा सहित यात्रा करिबार सुजोग पाइबे। परवर्ती खबर, मंत्री बड़ घोषणा, एणिके सुलभ मूल्य रे राजधानी रे घर जोगाई देबे सरकार। एने गुरुवार नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना दैछंती। मंत्री कहिसंती 14 ରୁ 50 लाख टंका रे घर जोगाई दिया जिवो। एथिपई पायलट प्रोजेक्ट जरिया रे 90टी घर तैयारी होइछि। एही घर गुड़िक 2 BHK रहिछि। सरकार एणिके लो कॉस्ट रे घर तैयारी करी जोगाई देबे। प्राथमिक भावे एही घर बस्ती बासिंदा को दिया जिवो। अधिकरू अधिक साधारण लोकों को घर जोगाइबा को व्यवस्था करा जाइछि। अन्यपटे मंत्री आहुरी कहिसंती सालिया साई रे उच्छेद को घर मिलिबो। सालिया साई रे उच्छेद सब बस्ती बासिंदा को मिलिबो सरकारी घर। जेउ माने घर छाड़ू नाहांती सेमान को किछि लोक विभ्रांति करूछंती। तार कारण हैला सेमाने एकाधिक घर को भड़ा सूत्र रे दैछंती।
ସେମାନଙ୍କ ଘର କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ ଭୟରେ ସେମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 28 ଯାଏଁ ହୋଇପାରିବ ଫର୍ମ ପୂରଣ। ଗୁରୁବାର ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଯାହା ନଭେମ୍ବର 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନଭେମ୍ବର 22 ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରି ବାର୍ଷିକ HSC ପରୀକ୍ଷା SOSC ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା 2026 ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 28/11/2025 ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକ ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ SI ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ସମେତ ଅନ୍ୟ 3 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ। ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହେଲା ଜାମିନ ଆବେଦନ। ଜାମିନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା CBI। ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରେ CBI ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ଓ ସରକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଓ ତାର 11 ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ସାଗର ଗୌଡ଼, ସୁରେଶ ନାୟକ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 350 କୋଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ଡାଟା ବିପଦରେ। କାରଣ ଏକ ବଡ଼ ନିରାପତ୍ତା ଜନିତ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ, ଫଟୋ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ଆବାଉଟ୍ ସେକ୍ସନର ବିବରଣୀ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। ଭିଏନା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକମାନେ ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିସ୍କଭରି ଫିଚରରେ ରହିଛି। ୟୁଜରଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ବୁକ୍କୁ ସିଙ୍କ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସହଜ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଫିଚରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ଏହା ୟୁଜରଙ୍କ ଡାଟାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଚୋରି କରିବାରେ ଫାଟକ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଭିଏନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ଲିଭ୍ ଫୋନ୍ ଜେନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି 245 ଦେଶର ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପର XMPP ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ କନେକ୍ଟ କରି କ୍ୱେରି ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି। ସେପଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁରେ ବଢ଼ିପାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ କାମୁଡ଼ା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି। ଏହା କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ରାଶିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଶୋଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ସମେତ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଅଫର ଦେଲା ରୁଷିଆ। ସେପଟେ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନର ହଜିଲା ନିଦ। କାରଣ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମସ୍କୋ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ତାହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ Su-57 ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିନା କୌଣସି କଟକଣାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ରୁଷ ସରକାରୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ରୋସ୍ଟେକ୍ର CEO ସର୍ଗେ ଚେମେଜୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସେନ୍ସର, ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣର ଉତ୍ପାଦନ ସମେତ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରୁଷରେ ଉତ୍ପାଦିତ Su-57 ବିମାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। Su-57 ବ୍ୟତୀତ ମସ୍କୋ ଭାରତକୁ ଏହାର ଏକକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ Su-75 ଚେକମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10ମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରେକର୍ଡ କଲେ ନୀତିଶ। ସେପଟେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ଏଥିସହିତ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 9 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, କାରଣ ଏହି ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ତେବେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପରେ ଏମିତି ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଦଶମ ଥର ସ୍ଥାନ କେହି ବି ଛୁଇଁ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପେନ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଓପିଏସ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଶନ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବ। ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଘ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର TORରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ସଂଘର ଦାବି ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବିଧାର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ NPS EPSର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ 20% ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ଦେବ ଜାଭେଲିନ୍ ମିସାଇଲ୍। କାରଣ ଭାରତକୁ ଜାଭେଲିନ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଅନୁମୋଦନ। $92.8 ନିୟୁତ ମୂଲ୍ୟର ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏଜେନ୍ସି DSEA ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାଭେଲିନ୍ ଏକ ଉନ୍ନତ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ୍। ଏହା ଭୂମିରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ, ଶତ୍ରୁର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓ ଠିକଣାକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ $45.7 ମିଲିୟନ ଡିଲ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାକେଜରେ ଜାଭେଲିନ୍ FGM-148 ମିସାଇଲ୍, ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାଇ ମିସାଇଲ୍ 25 ଜାଭେଲିନ୍ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ କମାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ୟୁନିଟ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବି ସାମିଲ ରହିଛି। $47.1 ମିଲିୟନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଏକ କ୍ୟାଲିବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉପକରଣ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକ ଭାବେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ନେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ନୂଆପଡ଼ାର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଶପଥ ନେବା ପରେ ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଭଳି ଦିନରେ ମୋତେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଥିଲି ତାହା କରିବି। ଏହି ବିଜୟ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ତଥା ମୋ ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ, କୌଣସି ବିଲ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦାଲତ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 143 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ରେଫରେନ୍ସର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କୋର୍ଟ କୌଣସି ସମୟସୀମା ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁରୀର ସମୟସୀମା ଲାଗୁ କରିବା ସମ୍ବିଧାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀମିତ ନ୍ୟାୟିକ ଯାଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4ଟି ତହସିଲ ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାରଣ ସରକାରୀ ସେବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4ଟି ତହସିଲ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲକୁ ଭାଙ୍ଗି 2ଟି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲ ଗଠନ କରାଯିବ। ସେହିପରି କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ତହସିଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ତହସିଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲ ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରିଫ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କାରଣ ସେପଟେ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକରେ
50% धान कटा सरिलाणी आउ 2 सप्ताह भितर 100% धान चाषी अमल करदेवे हेले वर्तमान सुधा जिला स्तरीय धान क्रय कमिटर बैठक बसी नहीं। केबे खोलिबा मंडी केबे चाषी मंडी रे धान बिक्री करिवे ताकु नै देखा देछि अनिश्चितता। वर्तमान सुधा चाषी मोबाइल को टोकन मेसेज भी आसी नहीं जहाकु नै बहुत बड़ चिंतार चाषी। अन्यपटे अमल धान को साइती रखा चाषी पाखे धान बस्ता के गोदाम घर भी नहीं फल अमल धान को खलारे गदा कर रखिंट चाषी। अदिनिया वर्षा और काकरे धान भिजी नष्ट हो आशंका रहुछि। खाली एतिक नुहे धान चोरी होइजिबा भयरे जीवन को बाजी लगाई चाषी राति खोलारे जगी बसुचंती। ए परिस्थिति रे धार उधार करी चाष करथिबा चाषी को साहूकार माने अस्तव्यस्त करदेलेनी। फल किछि चाषी दलाल को साग माछ दर रे धान बिक्री करी क्षति सहिलेनी। तेणु नवेम्बर शेष सप्ताह सुधा मंडी खोलिबाकू चाषी माने दाबी करिसंती। तेणु आज 21 तारिख रे धान किना कमिटी बैठक बसिबो समस्त निष्पत्ति नियाजिबो बोली कहिसंती सीएसओ। परवर्ती खबर आधार कार्ड को नहीं आसला बड़ खबर एबे पुणी बदलिबो आपनका आधार रहिबो केवल फोटो क्यूआर। कारण आजिकाली आधार केते गुरुत्वपूर्ण ताहा आपण जानिथिबे। तेणु एपरि एक अत्यावश्यक डॉक्यूमेंट अपव्यवहार हेबार विपद थाए। एही विपद को आशंका करी सरकार पुणी थरे आधार को अधिक सुरक्षित करबा पई परिवर्तन घोषणा करिसंती। आसीबाकू थिबा नुआ आधार कार्ड रे केवल आपनका फोटो और एक क्यूआर रहिबो। एथिरे पूर्व भली लिखित आपनका नाम ठिकाना और आधार कार्ड नंबर हटाई दिया जिवो। परवर्ती खबर अछि 2026 T20 विश्व कप शेड्यूल को नहीं आसिला बड़ खबर। अहमदाबाद रे हेबो प्रथम मैच एठारे खेला जिवो फाइनल। भारत एवं श्रीलंका 2026 T20 विश्व कप आयोजन करिवे। विश्व कप सेमीफाइनल फाइनल एवं उद्घाटनी मैच संपर्क में एक बड़ अपडेट सामना को आसी। द इंडियन एक्सप्रेस अनुसार विश्व कप प्रथम एवं शेष मैच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेला जिवो। मुंबई वांखड़े स्टेडियम रे गोटे सेमीफाइनल अनुष्ठित हेबो। सूचना अनुसार T20 विश्व कप फेब्रुआरी 7 रु मार्च 8 पर्यंत खेला जिवो। अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूर्वरु 2023 ओडीआई विश्व कप प्रथम एवं शेष मैच आयोजन करिथिला। दि इंडियन एक्सप्रेस अनुसार जदि भारत एवं पाकिस्तान अनुष्ठित हेबो जेतेबेले द्वितीय सेमीफाइनल मुंबई रे खेला जिवो। श्रीलंका विश्व कप सह आयोजक एवं उभय देश रे मोट 7 स्थान रे विश्व कप मैच अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर अछि आपनको पैन कार्ड व्यवहार करी आउ केही लोन नहीं नांती तो जानतु केमिति जानिबे। वर्तमान डिजिटल जुगरे ठकई घटना द्रुत गति वृद्धि पाउछि। ठक माने आपनको पैन कार्ड अपव्यवहार करि पारंती एवं आपनको अनुमति बिना आपनको नाम रे ऋण पाई परिबे। आपनकर पैन नंबर हेउछि आपनकर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आर्थिक परिचय एवं जदि केही एहार अपव्यवहार करंती एबे आपनको गंभीर आर्थिक असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। तेणु प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ निरंतर सेमानक पैन कार्ड सहित जड़ित ठकई कारबार जांच करबा एवं ठकईरु रक्षा पाइबा गुरुत्वपूर्ण। आपनक पैन कार्ड रे ऋण चलिछि कि नाही ताहा जानिबार सबुठारु सहज एवं निर्भरयोग्य उपाय होछि आपनकर क्रेडिट रिपोर्ट जांच करबा। आपण एहाकु एक गुप्तचर भाबी परिबे जहा आपनक पैन कार्ड रो समस्त कार्यकलाप उपरे नजर रखे। सिविल एक्सपेरियन एवं एक्यूफास परी क्रेडिट ब्यूरो आपनक नाम रे निया जायथिबा प्रत्येक ऋण एवं क्रेडिट कार्ड ट्रैक करे।